कोई भी जन जिहड़ा वा इधर उधर ना जावे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति विच उहदी हजूरी दे विच जे अज तुसीं उहदी आवाज़ सुनना चाहुंदे आ ते बाइबल च लिखिया कि परमेश्वर का वचन ही उहदी आवाज़ आ। हालेलुया। ते जदों असीं उहदे वचन तो खुंझ जाने आ, वचन नूं अणगौलियां करदे आ, वचन की कदर नहीं करते, तो इहदा मतलब असीं उहदी आवाज़ नूं सुनना बंद कर लैने अपने कन्नां नूं। अस किन्ने उहदी आवाज़ नूं सुनना चाहुंदे आ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्नवाद करते अज के चंगे दिन वास्ते, अज की इस आराधना वास्ते कि तुहानूं सारिआं नूं लैके आया प्रभु, क्योंकि शैतान हर वेले योजना च बैठा वा कि तुहानूं रोकिया जाए प्रभु की हजूरी च आउण तो। पर परमेश्वर दयालु आ, वो समर्थी है, वो जिंदा वा, वो फिर भी तुहानूं अपनी हजूरी च लैके आया। इसलिए असीं जोरदार ताड़ियां दे नाल उस परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं तो विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर इवें ही सानू लैके आउंदा रहे, असीं उहदी उपस्थिति च बने रहीए, वधदे रहीए ते शैतान दे उत्ते फतेह पाउंदे रहीए। हालेलुया। अज आपां गल करन जा रहे हैं। कल मैं प्रार्थना करती, मैं कहा प्रभु अज तू सानू चुनिया अपने दया दे थल्ले, तेरे घर विच खुशी आ, आनंद आ, तेरे नाम दे विच शांति आ, तेरे नाम दे विच जीवन आ, तेरे नाम दे विच छुटकारा वा, पापां गुनाहां दी माफ़ी आ। ते परमेश्वर एक खुशहाल परिवार किवें बन सकदा? प्रभु ने गल की कि एक खुशहाल अपने परिवार दे विच खुशियां दी बहार तुसीं सब लियाउणा चाहुंदे। आपां किन्ने जाने चाहुंदे कि साडे परिवार च खुशियां दी बहार आवे? प्रभु गल कर रहा कि मैं प्रभु नूं कहा कि प्रभु किवें आ सकदी है? आपां अपने परिवार च खुशियां दी बहार लियाउणी चाहुंदे आ, शांति आनंद लियाउणी चाहुंदे आ, पर किवें? एक असीं याद पढ़ांगे लूका दी बुक्स ओहदी 11 दी 28 है। अज जे आपां सब जाने चाहुंदे आ कि साडे परिवारां विच घर विच खुशी दी बहार आ सके, फिर जिहड़ियां गल्लां प्रभु ने मेरे नाल कीतियां आपां उन्हां नूं सुनना ते उन्हां दे उत्ते मनन करना कि साडे भी घर च साडे जीवन च खुशी दी बहार आ सके। हालेलुया। हाँ जी। तां उस आख्या, हाँ जी, हाँ पर धन होणगे ਉਹ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦਾ वचन सुणदे ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ किन्ने आख्या? प्रभु ने आख्या धन होणगे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ वचन सुणदे, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? पूरा करते आ। इस सिद्धांत आ परमेश्वर का। परमेश्वर ने हर काम करने के लिए एक सिद्धांत रखा। वो कहता ਉਹਦੇ परिवार च खुशी की बहार आ सकती, ਉਹਦੇ जीवन च खुशी की बहार आ जा सकती। वो धन हो सकता ਜਿਹੜਾ मेरा वचन सुनता पढ़ता तो ਉਹਦੇ अनुसार ਉਹਦੇ हुक्मां की करता वा, पालना करता वा। ये परमेश्वर की योजना वा। अज साडे जीवन च साडा छुटकारा, खुशियां की बहार क्यों नहीं आ रही? आपां बचन भी पढ़ी जाने कि प्रभु कहता मैं तेनों नहीं छड्डांगा, नहीं त्यागांगा, मैं जुग दे अंत तक तुहाडे नाल आ, मैं तेरी अगुवाई करांगा, मैं तेनों संभालांगा, मैं तेनों जीवन शांति देवांगा, मैं तेरे घर की रखवाली करांगा। ये सब कुछ करन दे विच एक सिद्धांत आ जिथे असीं उक जाने आ। असीं वचन पढ़ लैने आ, सुन लैने आ, प्रार्थना भी करते हैं, पर असीं उस सिद्धांत नूं नहीं समझदे ते परमेश्वर कदी भी सिद्धांत तो बाहर जाके काम नहीं करता। आप पढ़ते हैं कि मंगो दिता जाओ, खड़काओ खोले जाओ, ढूंढो पा लोगे। आप कहने हैं कि प्रार्थना करिए परमेश्वर दिंदा वा, कोई शक नहीं है। पर सिद्धांत तो असी लांबे जाने ते कुछ भी मिल नहीं सकता। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर दा एक जन हिजकियल सी, जदों एक सुनेहा मिलिया कि जा जाके एक नबी आया, उन्होंने कहता तेरे जीवन के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने साडे जिंदगी के दिन गिने हुए आ। जो धरती ते परमेश्वर भेजदा वा, साडे दिनां की गिनती भी उहदे कोल आ। उन्हें साडा एक एक दिन गिनिया वा, ते जदों उहदे दिन पूरे होए ते उहनूं सुनेहा आ गया कि तेरे दिन पूरे हो गए आ। परमेश्वर दे जिहड़े नबी आ, जिहड़े उहदे दास आ, उहदे नाल चलदे आ, परमेश्वर उहनां नूं खड़ लगा भी पहलों उहनां दे नाल गल करदा वा। तुहानूं याद है एक बार सदूम उमरा नूं तबाह करना सी ते परमेश्वर ने पहलों अब्राहम दे नाल गल कीती। परमेश्वर ने अपने फैसले नूं, अपने उस काम नूं करन तों पहलों अपने नबी दे नाल गल कीती कि मैं आ काम करन जा रहा वां। इस तरह ही परमेश्वर जो हिजकियल नूं लैके जाना चाहुंदा सी, उहदे कोल सुनेहा भेजिया
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਸਾਨ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਦੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਲਿਖਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਘਰ 'ਚ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੀਨਗੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਕਾ 18 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਰਡ ਕੱਢੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ, ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਆਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 10 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹਾਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਯੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ। ਆਈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਮੰਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੌਲਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪੌਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾ ਵਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਗਏ, ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘੁਟਣਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ। ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਰੁੱਲੋ ਜੀ ਦਾ ਕਰੂਸਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 4 ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ 6 ਸੀ, 10 ਹੋ ਗਏ। 11ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ। 11 ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10 ਤੋਂ 1 ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਅਨਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?
तो कहते पता नहीं। मैं क्या कंपैल करके तो नहीं दवाया? वो कहते नहीं। रिजल्ट की? क्योंकि बाइबल च लिखिया प्रार्थना सानू ओदी संगति नाल जोड़दी ते वचन सानू ओदी देही दे नाल जोड़दा। पिछले 8-10 हफ्तियां तो लगातार वो संगति च जा रहा ते वो ब्रदर भी नाल जा रहा। उस संगति का प्रभाव की जो उत्थे गया उन्हें कहा नहीं। वो कहते कि वो बाहर लड़का सी छोटा। अज कई बार ठीक है सानू छोटे बच्चे तंग करते, कई बार असीं बाहर उन्होंने लैके खिडाउण चले जाते, पर परमेश्वर कहता खिडाओ जरूर। ये नहीं कि बच्चे नूं लोरियां तसल्लियां देंदे होए अपने कन अपना ध्यान भी उधर रखो। बच्चे नूं खिडाओ पर अपना दिमाग अपना मन जिहड़ा परमेश्वर के वचन वाल रखो। वो खड़ा रहा सी ते अचानक ही एक जने दे मन च आया कि वह बाहर गए आ ते मैं हुण बाहर जाके बच्चे नूं खिडावां ते उहनूं अंदर भेज देवां, वो भी वचन सुन लवे। तो दस रहे सी कि वह कहता जो मैं बाहर खड़ा सी एकदम मैनूं उन्हां अंदर भेजिया। जो मैं अंदर आया सी ते मेरे कोल खड़िया नहीं सी होया जा रहा, जिस तरह कोई चीज़ मैनूं पैरों तो तां चुक रही सी। ते एकदम मेरे मन च आवाज़ आई कि अज समा वा तू भी बपतिस्मा लै लै यीशु मसीह के नाम दे विच। तो कहता मैं आपे जाके उन्होंने कहा कि मैं भी लेना चाहुंदा वां। हालेलुया। अज परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि जो उन्हें कहा सी तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। ये परमेश्वर आ। तो मैं धन्नवाद करता वां कि उस परमेश्वर का कि कोई कसर नहीं छड्डी उन्हें। चारों ओर उसकी दया ने सानू घेरिया होया वा। चारों ओर प्रभु कहता जिन्ना तेरे कोल सबर संतोख खार कहता इन्ना ही तेरे लिए बथेरा वा। अज जिहड़ी चीज़ इस दुनिया ते जीण दे वास्ते इंसान नूं चाहीदी आ वो प्रभु ने दित्ती आ। सब तो वड्डी वो चीज़ आ जिहड़ी आ साडे कोल शांति ते सुख आ ते आराम आ। ये दुनिया की कोई भी ताकत नहीं खरीद सकती। कई बार आपां बीमार हो जाने, साडा पैसा भी सानू चंगा नहीं कर सकता। कई बार आपां दुखी हो जाने आ, जिन्ने मर्जी पा कर लो, जिन्ना मर्जी पैसा खर्च लो, असीं फिर भी शांति नहीं लै सकते। पर एक है यीशु मसीह जिन्हें इस धरती ते आके कहा सी कि मैं अपनी शांति तुहानू दे जाना। वो शांति नहीं जिहड़ी एक दिन दी, 2 दिन दी, 10 दिन दी, वो शांति जिहड़ी सदा दी शांति है। मैं एक दिन पिछे जे प्रार्थना कर रहा तो मैं क्या प्रभु तू तो क्या सी कि मैं अपनी शांति तुहानू दे जाना, पर कई बार गड़बड़ हो जाती, कई बार संसार का हालातों का किसी चीज़ का प्रैशर पै जाता, उस समय थोड़ा डावाडोल हो जाइदा। परमेश्वर ये क्यों? तो परमेश्वर ने कहा इत्थे ही तो मेरी शांति आ। जदों तू घबरावेगा मेरी शांति फिर संभालेगी। जदों तू कमजोर पवेगा मेरी शांति फिर तेन उस स्थिति च लैके आवेगी। जदों भी तू डिगेगा, जदों भी तेरे च कमी आवेगी, तेनू याद आवेगा कि मैं अपनी शांति तेनू दिती आ। शैतान तेनू गड़बड़ च लैके जाएगा, शैतान तेनू किराए पावेगा, शैतान तेरे हालातों परिस्थितियों नू लैके जाएगा, पर उस समय जिहड़ी मेरी शांति आ वो तेरे अंदर आ, वो फिर खड़ी होवेगी, फिर सतेरी होवेगी, तो वो एक शैतान के मूँह ते चपेड़ होवेगी यीशु मसीह के नाम दे विच। उस समय सोचेगा मैं हरास किया, मैं प्रैशर पाया, मैं डिगन की कोशिश की, पर एक किहो जिहे लोग है फिर खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम दे विच। ये परमेश्वर का सिद्धांत, ये परमेश्वर की दया। जदों असीं उहदे सिद्धांत दे विच रहिंदे आ, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिता सानू प्रार्थना ते वचन। जदों असीं प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सानू गर्म करती है, साडे शरीर नूं गर्म करती है, सानू साडे आत्मक जीवन नूं गर्म करती है, ते वचन सानू नरम करदा वा। ते जे बंदा कल्ला गर्म ही होई जावे ते वो भी नहीं चंगा। गर्म दे नाल नरम भी जरूरी है। जिहड़े लोग कल्ले प्रार्थना करते आ वो गर्म आ। निक्की निक्की गल ते गुस्सा आ जाना, लड़ाई झगड़े, गालां भी कड्ढणियां, पाप भी करना, पता ही नहीं लगना, क्योंकि वचन दी नरमाई नहीं आ। वचन तुहानू नरम करेगा, तुहाडी जबान नू कंट्रोल करूगा। जिस तरह एक सूरज चढ़दा ते उहदे च गरमैश हुंदी आ, इसे तरह प्रार्थना सानू गर्म करदी आ। ते जदों असीं प्रार्थना करते आ असीं गर्म होंदे आ। जिस तरह सूरज अपनी तपश दे विच पूरे गर्म च हुंदा ते आपां उहदे सामने खड़े नहीं रह सकते, इसे ही तरह जदों प्रार्थना दे विच उहदी गर्मी साडे अंदर च, साडे होठां ते, साडे मन, साडी आत्मा च आउंदी, फिर शैतान हालात साडे सामने खड़े नहीं रह सकते यीशु मसीह दे नाम दे विच। इस करके गर्मी प्रार्थना दी आउणी साडे अंदर जरूरी है। सुस्त प्रार्थना नहीं, सिद्धांत आ परमेश्वर दा कि पर के आत्मा दे नाल, जोश दे नाल
ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪਤੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਇਹ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਜੀ ਬਚੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ। ਖੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨਿਓ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ 4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਆ? ਨਾਸ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਲੜਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤਣ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ। ਖਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਲ ਛਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਕੱਸ ਲਓ। ਕਮਰ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ। ਸਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲਓ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਪਾਪ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਕੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਨੋ, ਫੇਰ ਲੜੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 3 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਆ।
ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ, ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਇਹਦੀ 4 ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, 1 ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਵੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਏਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨੇਗੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹੌਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ 5-6। ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਧ ਆਵੇਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ ਬੁੱਧ ਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੁੱਧ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆ। ਕੌਤਾਂ 22:4 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਲ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਲ ਧਨ, ਆਦਰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗੂਗੀ ਕੋਈ ਖਰਚਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਦਵੇਗਾ ਧਨ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਦਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਬਹਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਧਨ, ਆਦਰ ਤੇ ਜਿਉਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ।
ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੱਸ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਪਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦੀ, ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰੀ ਗਈ, ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੁਰੀ ਗਈ, ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਂਗੀ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਂਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਝਾਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਕ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਕਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੀਰ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਤੀਰ ਕੱਢ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਦਿਖਣੋਂ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੱਧ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲਏ, ਸੂਟ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਪਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਹੀ ਵੇਖ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੇ 10 ਦਾ ਸੂਟ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ 10,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 10,000 'ਚ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 50,000 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਫੇਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਡਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਪਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਧ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫੁਕਰੀ, ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲਈ, ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੇਖੋਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਹੰਨਾ 16 ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋਈ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ, ਬੁੱਧੀ, ਸਮਰਥਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਭੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਪਤਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਰ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਠਾਰਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਜੇ ਅਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੋ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਵਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ 2 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ ਖੜਕਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਾ ਛੁਪੇ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਿੱਟੀ ਫਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਮਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਮਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਵਾ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਿਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋ। 31 ਚੈਪਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਸਿਰਫ 5-7, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਹਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਲਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪੇ ਆਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਯੋਨਾ 3:22 ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਯੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਇਆ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 18-17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, 1 ਸਾਲ ਲੜੇ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ ਝੁਕੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਕਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੰਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਗ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੀਜਦਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਚਨ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਵਾ। 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ। ਲੜਿਆ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ। ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਾਂਗੇ, ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਏ, ਬੋਲ ਬੀ, ਫਿਰ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਬੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਹੀ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਹੀ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਸੀਹਤ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਬਲੈਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਬਹਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੀ, ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਵਿਰਵਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਦੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ। ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਜ਼ਬੂਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੰਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਹਦਾ ਕਟੋਰਾ ਉੰਬਰਿਆ ਵਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਟੋਰਾ ਉੱਭਰਦਾ ਵਾ, ਬਲੈਸ ਉਛਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਾਗੇ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਕਮੀ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਧਨ ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਲਾਕ ਤੱਕ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਝਗੜੇ ਤੱਕ 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੋ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿੱਗੂਗਾ ਦੂਜਾ ਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਠਾਊ ਕਿਹੜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ 1 ਤੋਂ 2, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਬਾਗ ਲਾਓ, ਮੇਵੇ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਗੜਬੜ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜੀਵਤ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਭੈਣ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਐਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਰੀਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਰੜੇ ਖਾਦੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੋ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਵਚਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ 30-60-100 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਗਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।